पूरे जग विच वसदे हुए पंजाबी प्यारिओ, इहसान बाजवा बाबा बाजवा चैनल तो एक नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र है। सलाम आखदा चढ़दे वाले मित्रां प्यारिआं नूं सत श्री अकाल ते जिउंदे वसदे रहो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सलामत रखे, सारी दुनिया नूं सलामत रखे और सारियां परेशानियां मुसीबतां तो निजात दे। जिस तरह तुहानूं पता है कि असी अजकल पूरन भगत का किस्सा भी बयान कर रहे हैं, लेकिन वो नाल जिहड़े जट कबीले ने उन्हां बारे भी एक हफ्ते पूरे च एक वीडियो असी अपलोड कर रहे हैं। तो अज असी पंजाब का बड़ा नामी ग्रामी कबीला है जिन्हों सिंधु आखते ने। सिंधु के बारे च मैं दस दियाँ, असल च लफज ज़्यादा कई संधू पढ़ते ने, वो ठीक नहीं। संधू के मैने भी ठीक नहीं। सिंधु सिंध की निस्बत नाले, सपत सिंधु की मतलब नाले निस्बत नाले, और यदा मैना हुंदा है बलदा होया दीवा, सूरज, चिराग, रोशनी देने वाला। तो ये लफज जिहड़ा सिंधु है। तो ये जिहड़ा सिंधु कबीला है इहदे बारे च अज तुहानूं दसदे हां। पहिलां असीं दस्सांगे कि वख-वख जिहड़े राइटर ने सारे उन्हां दे इहदे बारे च की विचार ने। ये जट्टां दा बहुत तगड़ा कबीला है और तारीखी पक्षों भी हज़ारां साल पिछों तो इहदा वजूद जिहड़ा मिलदा है। प्यारे मित्रों, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि सिंधु ये लफज है, सिद्धू ये तो वखरा कबीला है। सिद्धू बराड़ अगों बराड़ का पुत्र सी, उहदे बारे असीं दोबारा फिर किसी वक्री वीडियो च गल करांगे। तो सिंधु जिहड़ा है ये बहुत बड़ा कबीला है और इहदे बारे च मुफ्ती गुलाम सरवर कुरैशी लाहौरी जिहड़े ने तारीख मकसन पंजाब विच सिंधु जट्टां दे बारे च इंज लिखते ने कि ये कौम का जिहड़ा बयान है कि ये सूरजवंशी अपने आप नूं आखदे ने कि सूरजवंशी कबीले नाल इन्हां दा तलक है। और सरवर मुफ्ती साहब आखदे ने, गुलाम सरवर मुफ्ती साहब के राजपूतां दी एक शाख है। तो रघुवंशी जिहड़े ने मशहूर ने। राजा रामचंद्र जिहड़ा इन्हां दा वटका सी कि ये इन्हां दी जिहड़ी नस्ल है राजे रामचंद्र नाल जाके मिलदी है। तो इस्लाम के बादशाहां के हमलियां वेले इन्हां दा राज जिहड़ा है वो मुक गया तो नौकरियां वगैरह करन लग पे। तो सब तो पहला इन्हां ने सुल्तान महमूद गजनवी कोल नौकरी की सी। ये गुलाम सरवर मुफ्ती आखते ने। तो उहदे नाल ये गजनी टुर गए तो उत्थे ही रहन बहन लग पे। मगरों जो बादशाह भी हिंदुस्तान ते हमला करदा तो इन्हां दे वडके उहदी फौज विच नौकर हो के ते उहदे नाल इत्थे आउंदे रहे। इंज हौली हौली ये राजपूतां तो जट बन गए। वेखो किड्डा तमाशा है कि कोई मशीन लाई इन्हां साडे लिखारियां ने राजपूतां तो जट ते जट्टां तो राजपूत बनाउण दी। हालां समझ नहीं आउंदी कि नस्ल जिहड़ी है नस्ल किवें बदल जाती है। नस्ल तो नस्ल ही रहिंदी है जिहड़ी भी हुंदी है। तो ये मतलब यह है कि जदों लिखते ने इन्हों इस गल का ख्याल नहीं आता। इसका मतलब है कि बंदा सरकारी नौकरी करन मगरों राजपूत तो जट बन जाता है। इसे आवाजाई विच संधू कबीलियां दे चोखे जी पंजाब च रह गए। इन्हीं मुफ्ती गुलाम सरवर साहब दसते ने कि पहला महमूद गजनवी नाल गए तो उतों फिर जदों हमला करन लई आउंदे सन तो उन्हां दे नाल आउंदे रहे और इत्थे कुछ जी इन्हां दे रह गए तो कुछ फिर चले जाते सन, फिर हमला हुंदा सी ते फिर आ जाते सन। तो ये इन्हां दा मुफ्ती साहब का बयान है। तो इन्हां विचों चोखे फिर उत्थे ही यानी मुड़ गए। अते अगर ना दे इस कबीले के वडके ने अकबर बादशाह के बारे में नौकरी छड्ड के वाई जोती कर लई सी ते लाहौर तो 14 को दूर पिंडी जगदे खाए विच इन्हां ने वास कर लिया सी। ते अगों उहदे पुत्र सिंधु साई गुराया ਚੱਬਾ ते सज होए जिहदे तो ये 5 गोतां जिहड़ियां बन गईयां। मगरों सिंधु का पुत्र जिहड़ा वो गुण होया तो उहदी औलाद जिहड़ी है सिंधु सदान लग पई। इन्हां विचों चोखे मुसलमान हो गए तो चोखे जिहड़े ने सिख भी। और इस वेले पंजाब विच इस कौम दे सिख काफ़ी बरादरी मौजूद है। ये गल सी जिहड़ी सांझी कीती मुफ्ती गुलाम सरवर कुरैशी लाहौरी ने तारीख मकसने पंजाब विच।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਾਤੋਂ ਕਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਮੈਕਲੇਗਨ ਤੇ ਐਚ.ਏ. ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸਾਡੀ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਯਾਨੀ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਤੀਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਈਡੀ ਮੈਕਲੇਗਨ ਕਿ ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਹ ਆਪੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਾਝਾ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗਜ਼ਨੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਦਬ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਧੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਮੰਝ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧਿੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਗਿੱਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੰਝ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਈਡੀ ਮੈਕਲੇਗਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਲੀਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦਾ ਉਤਲਾ ਲਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਲੀਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਉਤਲਾ ਲਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਲੀਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾ 253 360 ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁੜ 147 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਰਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈ ਜੱਟਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ ਸਨ। ਕਰਨਾਲ ਵਸਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਡਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲਾ ਮਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਮਾਰ
ਮਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜੰਗ ਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਟਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰਾ ਮੰਗਰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਤਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਰਾਹ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਸਟਸ ਵਿੱਚ ਡੈਂਜ਼ਲ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਧੂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਗਵੇਂ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਮੈਕਲੇਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਕਬੀਲਾ ਬਾਰੇ BS ਡਾਹੀਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਟ ਕਦੀਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਗ ਜਾਣੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਬਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਸੋਵੀਰ ਆਖ ਕੇ ਸੋਵੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਮ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਾ ਯਾਨੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਦੀਮ ਵਾਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਨੀਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਏ ਇੱਕ ਸਿੰਧੂ ਜਨਪਤ ਜਮਹੂਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਨੀਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣੇ ਸਨ ਔਰ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਟਾਈ ਹੋਈ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਕਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਲੋਕੀਆ ਪਲਾਕੇਸੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਬਾ ਹੈ ਉਸ ਕਤਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਜਿਕ ਯਾਨੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਬਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਆ ਵਿਊ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ 756 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 776 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹਿਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀ ਹਮਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਧੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਗੋਤ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੋਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਗੋਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ
यानी इहदा जिहड़ा इन्हां दा वड्डा हैडकुआटर है वो लाहौर ते अमृतसर सिंधु भाईचारा सतलुज दरिया के कंढे कंढे दूई पासी वसिया होया है। चढ़दे वाले पासे अंबाले तो लहिंदे वल सिंधु जिला सियालकोट ते गुजरांवाले दे पहाड़ी इलाकों में भी काफ़ी गिनती विच मिलते हैं। इत्थे फिर सियालकोट ते गुजरांवाले दे पहाड़ी इलाके लिखा गया है। जदों हैरानी हुंदी है कि ना सियालकोट विच ही कोई पहाड़ है ते ना मतलब गुजरांवाले विच ही कोई पहाड़ है। तो ये जदों जानकारी वेखने तो सोचीदा है भी पता नहीं ये लिखण वाले या किस तरह इन्होंने किहड़े हिसाब नाल लिखिया। गुरु नानक दा प्रसिद्ध जिहड़ा सिख भाई बाला जिहड़ा सी अते भारत दा जिहड़ा वड्डा शहीद भगत सिंह वो भी सिंधु खानदान विचों होया। सिंधु जट्टां दा ख्याल है कि वो अयोध्या दे राजे रामचंद्र राही सूरजवंशी राजपूतां दी रघुवंशी नस्ल नाल संबंध रखते ने, जोड़ रखते ने और इस वंश यानी नस्ल विचों ही सिंधु राव एक बड़ा वड्डा योद्धा होया जिहदियां बड़ियां दुनिया दे विच मशहूरियां सन। सर लीपल ग्रिफन जिहड़ा उहदी राय विच सिंधु जिहड़े ने उत्तर पच्छमी यानी शमाल मगरबी राजपूताने विचों पंजाब वल आए सन। पुराने समय में जदों काल पैंदा सी ते जट लोग हरा पट्ठा लभण दी भाल विच डंगर वच्छा लै के ते डंगरां दे वग लै के ते नवीआं थावां ते चले जांदे सन। ते ये जिहड़ा मन्निया परमन्नी तारीख है इहदे इतिहासकार जिहड़ा इहदा लिखण वाला प्रसिद्ध इतिहासकार के.सी. यादव ने ਉਹਦੇ आखण के मुताबिक बहुतियां जट जातियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो 11वीं सदी विच महमूद गजनवी के जमाने च पंजाब विच आईयां सन। सिंधु भी इस समय विच ही पंजाब विच आए सन। एच.ए. रूद ने अपनी किताब विच सिंधुआं दियां 84 मूहियां लिखियां ने यानी सिंधु जट्टां दियां अगों ਜਿਹੜੀਆਂ सब कास्टां ने वो 84 ने ते सियालकोट के गजटियर 1883-84 मुताबिक सिंधुआं दियां बस 15 ही मुख मूहियां यानी वड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ अगों गोतां ने। जिला करनाल के सिंधु जट बाबा काला मार जां काला पीर की भी पूजा करते हैं और उसकी असली समाध जिहड़ी है सियालकोट के कस्बा सतराह विच है। एक होर रवायत है कि काला मार मालवे के सुनीर तो उठ के माझे विच सरहाली चला गया सी ते सिंधुआं दे सरहाली खेतर विच 22 पिंड ने अते इस निस्बत पारों इस इलाके नूं सिंधुआं दा बाहिया यानी 22 पिंडां दी निस्बत नाल आख्या जांदा है। सिंधुआं दे 17 पिंड भखणे दे इलाके विच भी ने ते लाहौर दे इलाके विच सिंधुआं दे 12 पिंड ने। पानी नहीं दसदा भी सिंधुआं दा सिंध अते जेलम विचकार एक जनपद राज सी और 739 विच इन्हां दे राजे पुन देव ने अरबां नूं हराया सी। ये पाणिनी दी जिहड़ी अगे भी विचार दसे ने। तो इन्हां दियां अरबां नाल कई लड़ाइयां होईयां और इन्हां नूं सिंधु छड्ड के इस गल तो सिंध छड्ड के सिंधु जिहड़े ने वो बार बार लड़ाइयां की वजह नाल पंजाब आ गए ते सिंध तो आवन कारण इस कबीले नूं सिंधु आख्या जाता है। महाभारत के समय सिंध विच मेदरथ सिंधु का राज सी और दुर्योधन ने अपनी भैन दुशाला का विआह जेदरथ नाल करके सिंधु जट्टां नूं अपने जिहड़ा मित्र बना लिया होया सी ते सिंधुआं ने महाभारत की लड़ाई विच भी हिस्सा पाया सी। करनल जेम्स टाड ने भी सिंधु जिहड़े बंसी जट ने उन्होंने 36 राज घरानिਆਂ विचों ही दसिया है कि जिहड़े वो 36 राज घराने सन जिहड़े लोग राजपूत क्लेम करते हैं कि असीं उन्हां विचों सिंधु जट जिहड़े ने उन्हां 36 राज घरानिਆਂ विचों ही सन। सिंधु ते संधेड़ इक्को ही गोत है। सिंधु जट मुसलमान सिख अते हिंदू धर्मां विच भी वंडे होए ने। महात्मा बुद्ध दे वेले सिंध दे वाहवा सिंधु जट जिहड़े ने उन्हां बुद्ध मजहब जिहड़ा वो कबूल कर लिया सी
1881 ਦੀ ਆਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,35,732 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਾਸਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮਾਂ ਸਨ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੜ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕਰੋ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਝੱਖੜ ਬਾਦ, ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਸ ਸੰਧੂ ਦੀ ਚਲੋਗੇ ਮੋਰ ਛਾਪ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨਸਿਆ ਪੂਜਿਆ ਦੇਣਾ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਨ ਬਲਾਸ, ਕਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹਰ ਬਾਤ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰੀਆ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨਾਇਕ ਮੱਲੀ ਜੱਟ, ਮੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾਇਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਜਿਲਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਾਲੀ ਅਣਛਪੀ ਹੈ ਨਾਇਕ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ, ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਰ ਨੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਧੇਵਾ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਧੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਸੰਧੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸੰਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਸਿੰਧੂ ਆਖਣਾ। ਗਲਾਸਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ SINDHU ਲਿਖਿਆ, ਸਿੰਧੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਨਾਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਕ ਜਾਂ ਸਰਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੱਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਰੋਏ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾ ਸਨ। ਸਰੋਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੱਲ ਰਾਏ ਮੱਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਮਾਨ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਜਨਾਬ ਭਿੰਡਰ ਰਾਏ, ਸਿੰਧੂ ਰਾਏ ਅਤੇ ਆਹੀਰ ਰਾਏ। ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ। ਤੋ ਇਹ ਭਿੰਡਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਰਾਏ ਅਤੇ ਆਹੀਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਂਗਟ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਨਹਾਸ ਰਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੱਲੀ ਦੀ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਨਕਈ, ਭੰਗੀ, ਮੋਕਲ, ਮੋਲ ਅਤੇ ਪੇਚਵਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਨਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਸਨ, ਮੋਕਲ ਅਤੇ ਮੋਲ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਨੇ।
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 90 ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਧੂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਜਣੋਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਆਫਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਵਬਾ ਤੋਂ ਬਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।